مور اپنے آنسوؤں سے کیسے جنسی ملاپ کرتا ہے اور سعودی موٹی عورتیں پتلا ہونے کے لیے مور کے آنسوؤں کے ساتھ کیسے ملاپ کرتی ہیں، یہ راز جس کو پتہ چل جائے وہ چھپانے لگتا ہے۔ میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ مور کے قریب جا رہی تھی، لیکن مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرپوک تھی اور آج سے پہلے کبھی کسی پرندے کے قریب بھی نہیں گئی تھی، لیکن آج اپنی ایک خواہش کی وجہ سے میں وہ کچھ کرنے جا رہی تھی جس کا تصور میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میرے سارے ہی گھر والے فارم پر بنے اپنے کمروں میں موجود تھے اور میں بنا کسی کو خبر کیے خاموشی سے باہر نکل آئی تھی، کیونکہ جو کچھ مجھے میری سعودی بھابھی نے بتایا تھا اس پر عمل کر کے ہی میں اپنی منزل پا سکتی تھی۔ مجھ سے ذرا سے ہی فاصلے پر ایک خوبصورت بڑا سا مور اپنے بڑے بڑے پنکھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گئی تھی اور اب مجھے کسی بھی طرح اس کے ساتھ ملاپ کرنا تھا تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور اپنی منزل حاصل کر لوں۔ اور جیسے ہی مور کے قریب جا کر میں نے ڈرتے ڈرتے اسے پکڑا تو اس وقت اس کے آنسو بہ رہے تھے، شاید وہ بھی اپنی مورنی سے ملاپ کی تمنا لیے کھڑا تھا۔ بظاہر معصوم اور خوبصورت نظر آنے والا مور بہت ہی زیادہ طاقتور نکلا تھا۔ پھر شاید میں خوف کے مارے سنبھل نہیں پائی تھی اور اس مور نے دیکھتے دیکھتے مجھے گرا دیا اور میرے اوپر چڑھ کر اپنے آنسو کے ساتھ جس طرح مجھ سے ملاپ کیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ اس رات مور نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میرا نام کشف ہے اور آج سے 20 دن پہلے کی بات ہے کہ جب ایک روز میری بھابھی میرے کمرے میں آئی اور مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی سعودی عرب سے شادی ہو کر ہمارے گھر آئی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بیٹھ کر چپ کے آنسو بہاتے دیکھا تو جو بات بتائی اسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر ہنسانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کی بات مذاق نہیں ہے۔ اور پھر جب بھابھی نے اپنی بات مکمل کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، میں نے آج تک نہ ہی ایسا دیکھا ہے اور نہ سنا ہے، اور اگر اس سارے عمل میں کچھ غلط ہو گیا تو؟ بھابھی مسکرا کر کہنے لگی کچھ غلط نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، اور پہلے نہیں سنا تھا تو کیا ہوا، اب تو سن لیا نا، عمل کر کے بھی دیکھو، تمہاری قسمت بھی بدل جائے گی۔ کب تک یوں ہی چھپ کر آنسو بہاؤ گی؟ ایسے تو اعظم کی شادی کسی اور سے ہو جائے گی اور تم کمرے میں ہی بیٹھی رہ جاؤ گی۔ اعظم کی شادی کے نام پر میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی پھپھو ہمارے گھر آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اعظم کے لیے لڑکیوں کی تلاش کر رہی ہیں۔ انہیں دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی چاہیے جسے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن بنا سکیں، اور یہ سن کر میرا دل پوری طرح ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ میری عمر کے لحاظ سے میرا وزن بہت زیادہ تھا۔ میں تقریباً 80 کلو کی ہو گئی تھی اور 1000 کوششوں کے باوجود بھی میرا وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے موٹاپے نے میری خوبصورتی کو بھی دبا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میرے نقوش میرے گالوں کے درمیان ہی کہیں چھپ کر رہ گئے تھے۔ میں نے ہر طرح کی ڈائٹ کی، ہر طرح ایکسرسائز بھی کی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا وزن گھٹتا ہی نہیں تھا، اور اب تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی بچپن کی محبت کو بھی اپنی اسی وزن کی وجہ سے کھو دوں گی۔ میں پانی بھی پیتی تو بھی میرے جسم کو لگ جاتا، میں مزید موٹی ہو جاتی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ بہت کم عمری سے ہی اعظم میرے دل میں ایک خاص جگہ رکھتا تھا، اور آج جب پھپھو نے اس کی شادی کی بات کی تو میں کانپ اٹھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے وزن کی وجہ سے وہ مجھے اپنے خوبصورت اور جوان بیٹے کے لیے پسند نہیں کریں گی، اور اعظم کو کھو دینے کا خیال ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ جب سے وہ یہ خبر سنا کر گئی تھی میں اپنے کمرے میں بند چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ میرے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اپنے وزن کو لے کر بہت ہی زیادہ مسئلوں کا شکار رہی تھی۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میرا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو، لیکن سب کچھ میں مسکرا کر جھیل جاتی۔ مگر آج جب اعظم کو کھونے کا ڈر ستایا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اعظم بھی میرے لیے خاص جذبات رکھتا تھا، اور وقتاً فوقتاً اس نے اپنے لفظوں میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن ہم دونوں کے درمیان کبھی کھل کر محبت کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی۔ مجھے لگا تھا کہ صحیح وقت آنے پر شاید اعظم میرے لیے سٹینڈ لے گا، لیکن آج پپو کے انداز دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا
کہ انہوں نے आजम की पसंद जानकर भी उसे किनारे लगा दिया है। पप्पू ने बातों ही बातों में मुझे जता दिया था कि मुझ जैसी ज्यादा वजन की लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आते। मुझे अपने वजन को काबू करने के लिए कुछ तो करना होगा। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं किस कदर जतन कर चुकी थी, लेकिन कोई टोटका कोई दवा असर ही नहीं कर रही थी। जब से पप्पू गई थी मैं अपने कमरे में तकिए बिस्तर रखे आंसू बहा रही थी, और थोड़ी ही देर पहले जब भाभी किसी काम से मेरे कमरे में आई और मुझे रोता हुआ देखा तो मेरा दिल का हाल जान गई। मैंने उन्हें कभी अपनी मोहब्बत के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वो एक शादीशुदा समझदार औरत थी और अच्छी तरह जानती थी कि मेरे अचानक बदलने वाले मूड और उन बहते आंसुओं के पीछे क्या वजह है। वो कुछ देर मुझे समझाती रही और फिर उन्होंने मुझे पतला होने का एक ऐसा तरीका बताया जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था, और मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। मेरी भाभी मुस्कुराकर कहने लगी कि आजमाइश शर्त है, एक दफा आजमा लो तुम्हें पता चलेगा। सऊदी औरतें तो दुबला होने के लिए यही करती हैं और वाकई उनके जिस्म में बहुत वाज़ेह फर्क आता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देख रखा है। मेरी एक सऊदी दोस्त भी मेरी आंखों के सामने ही पतली हो गई थी और मैं देखती की देखती रह गई थी। भाभी की इस बात ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी। मुझे अपने वजन घटाने का एक रास्ता नजर आ रहा था। अगर मैं भी ऐसे ही जल्दी पतली हो जाती तो मेरी और आज़म की शादी में मौजूद वाहिद रुकावट मेरा वजन कम होने पर बासानी हमारा रिश्ता हो जाता। लेकिन भाभी ने जो तरीका बताया था उसके लिए एक अदद मोर चाहिए था, और हमारे घर में तो दूर, हमारे इलाके में भी दूर दूर तक कहीं कोई मोर नहीं था। भाभी कहने लगी ये इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करोगी तो मोर भी मिल जाएगा। इंसान मोहब्बत में आग का दरिया सर कर जाता है, तुम एक मोर के लिए इतनी परेशान हो रही हो, तुम हामी तो भरो, रास्ता भी निकल आएगा। भाभी की बात ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। मैंने फौरन उनका हाथ पकड़ा और अपने लबों से चूम लिया। आज़म की मोहब्बत पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी, और उस वक्त मुझे भाभी पर भी बहुत प्यार आ रहा था। मेरे भाई कई सालों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे और वहीं उन्होंने मेरी भाभी करीना से अपनी पसंद की शादी की थी। लेकिन शादी के बाद करीना भाभी पाकिस्तान चली आई थी क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद थे और वो अपनी जिंदगी हमारे साथ यहाँ गुजारना चाहती थी, और भाई से शादी भी उन्होंने इसी मकसद से की थी। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी जो एक पाकिस्तानी खानदानी निजाम में रहने के लिए हमारे घर में आकर बहुत मोहब्बत से हमारे घर का हिस्सा बन गई थी। लेकिन उनके अजीब और गरीब रस्म और रिवाज, उनकी टूटी फूटी उर्दू और उनके ख्यालात हमसे इतने मुख्तलिफ थे कि अम्मा उन्हें चाहकर भी अपनी बहू तस्लीम नहीं कर पाई थी। अम्मा मुझे भी सख्ती से यही मशवरा देती थी कि मैं करीना भाभी से दूर रहूं, क्योंकि ना ही वो हम जैसी हैं और ना ही वो यहाँ के तौर तरीकों को कभी समझ सकती हैं। अम्मा को लगता था कि वो बहुत ही आजाद ख्याल किस्म की लड़की है जो अपनी पसंद की शादी करके ऐसे पाकिस्तान आकर बस गई है। भाभी को आए कितना ही वक्त गुजर गया था, लेकिन अम्मा थी कि ना ही उन्हें कबूल कर पाई थी और ना ही उनके तरीकों को। मैं कभी भाभी के साथ कुछ देर उनके कमरे में बैठ जाती तो अम्मा मुझे आवाजें दे देकर हलकान हो जाती, और जब मैं अम्मा के पास जाती तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ती। अम्मा को मेरी भाभी के कमरे में जाना हरगिज भी पसंद नहीं था। उनका ख्याल था कि भाभी मुझे भी अपनी तरह आजाद ख्याल बना देंगी, और इसी वजह से मैं भाभी से दूरी बरकरार रखती थी। लेकिन आज भाभी खुद मेरे कमरे में आई थी और मुझे रोता देखकर एक ऐसा अमल बताया था जिसने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि क्या वाकई ही सऊदी औरतें दुबला होने के लिए इस तरह करती हैं। भाभी मुझे एक नया रास्ता दिखाकर वापस चली गई थी और मैं सोचों में गर्क हो गई थी। अगर मैं भाभी की बात पर अमल करना भी चाहती तो मुझे मोर कहां से मिलता। अब मुझे एक नई परेशानी ने घेर लिया था और मैं चाहती थी कि कहीं से भी मुझे मोर हासिल हो जाए और मैं भाभी के बताए हुए तरीके से दुबली हो जाऊं। 2 दिन ऐसे ही सोचों में गुजर गए थे। मुझे ऐसा कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था कि जिसके जरिए मुझे कहीं मोर मिल जाता, और भाभी से इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। आजकल अम्मा को भी भाभी से हद से ज्यादा बैर हो गया था और वो मुझे हरगिज भी भाभी के कमरे का रुख नहीं करने देती थी। दिन ऐसे ही सुस्त रफ्तारी से गुजर रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ मैं परेशानी से पागल हो रही थी कि एक दिन आज़म किसी काम से हमारे घर चला आया। अम्मा बाजार गई हुई थी और भाभी दोपहर के वक्त नींद ले रही थी।
इस हिसाब से मैं घर में अकेली थी। आज़म को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने ना चाहते हुए भी उससे अपने जज्बात का इजहार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। फिर जब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो वो घबरा गया और कहने लगा कि प्लीज मत रो कशफ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। अम्मा ने जब मेरी शादी का जिक्र छेड़ा था तो मैंने सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिया था, लेकिन अम्मा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अपने इकलौते बेटे के लिए मैं ऐसी लड़की को नहीं ला सकती जो उसके जोड़ बराबर की ना हो। तुम्हारे बढ़ते हुए वजन और डील डॉल की वजह से अम्मा किसी सूरत नहीं मानी और मैं अम्मा का इकलौता बेटा होने की वजह से उनकी ख्वाहिशों के आगे हार गया। आज़म खुद भी जज्बाती टूट फूट का शिकार था और वो भी यही चाहता था कि उसकी जिंदगी में शामिल होने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। लेकिन ये मेरा मोटापा था जिसने मेरी और उसकी ख्वाहिशों को तहस नहस कर दिया था। आज़म ने जाने से पहले मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि वो आखिरी वक्त तक अपनी माँ को मनाने की कोशिश करेगा और अगर मैं भी अपने वजन को किसी तरह कम कर लूं तो उसके लिए ये पहाड़ सर करना आसान हो जाएगा। आज़म की बात सुनते ही मुझे भाभी का बताया हुआ तरीका याद आ गया था और अब मुझे हर हाल में इस तरीके पर अमल करना था, क्योंकि मैं जान गई थी कि आज़म के दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। बस कहीं से मुझे मोड़ मिल जाता तो मैं किसी न किसी तरह उससे मिलाप कर ही लेती। और फिर अगले ही दिन भाभी ने बताया कि मेरे भाई 15 दिन की छुट्टियों पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये सुनकर अम्मा की खुशी का ठिकाना न रहा और वो भाई के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हो गई। मैं भी अम्मा के साथ काम करवा रही थी जब भाभी ने मुझे इशारे से छत पर आने को कहा। मैं अम्मा से बचती बचाती उनके पीछे छत पर चली गई तो भाभी ने बताया कि भाई के आते ही वो फार्म हाउस की पिकनिक का मंसूबा बनाएंगी और वहां हर सूरत मुझे मोड़ मिल जाएंगे। अगर मैं मौके का फायदा उठाकर सही वक्त पर मोड़ से मिलाप कर लूं तो फिर मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। भाभी की बात सुनकर मेरी खुशी दोगुनी हो गई और मैंने भाभी से कहा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फार्म हाउस तो बहुत बड़ा होता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं अपनी मंजिल को भी हासिल कर लूंगी। भाभी कहने लगी, लेकिन एहतियात करना कि ये बात किसी को पता ना चले और तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचे, वरना तुम्हारी अम्मा पहले ही मुझे पसंद नहीं करती। अगर उन्हें इस बारे में जरा भी भनक पड़ गई तो वो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगी। भाभी की बात सुनकर मैंने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा और ना ही कभी अम्मा को उनके हवाले से ऐसी कोई बात बताऊंगी कि जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। भाभी मेरी इतनी मदद कर रही थी तो कैसे मैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। जैसे ही भाई आए तो घर में खुशी का समा बन गया। हर कोई इतने अरसे बाद भाई को देखकर बहुत खुश था, लेकिन मेरी खुशी की वजह कुछ और ही थी, क्योंकि भाई के आने की वजह से मुझे मॉल के करीब जाने का मौका मिलने वाला था। भाभी ने अपना वादा निभाया था और भाई को आकर 4 दिन ही हुए थे कि उन्होंने भाई से ये कहकर फार्म हाउस की पिकनिक का मंसूबा बना लिया था। सुबह ही सुबह हम लोग फार्म हाउस के लिए निकल गए। हमें 2 दिन वहीं पर रुकना था और मैं बहुत ही बेचैनी का शिकार थी। मैंने कदम तो उठा लिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने बड़े परिंदे के साथ किस तरह से ताल्लुक बनाऊंगी और कैसे उसके साथ उस वक्त मिलाप करूंगी कि जब उसके आंसू बह रहे होंगे। इन्हीं सोचों में गुम हम फार्म हाउस पहुंच गए थे। ये एक बहुत बड़ी जगह थी जहां न जाने कितने ही परिंदे खुले हुए थे। शुतुरमुर्ग से लेकर मोर तक सब आजाद थे और बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। उस जगह बहुत ही ज्यादा सुकून था, ऐसा लगता था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। सारा दिन अम्मा, भाई, भाभी, मैं और मेरा छोटा भाई घूमते फिरते रहे। वहां मौजूद काफी झूलों पर हमने झूले भी झूले और पूल में भी मस्ती की। और फिर जब अंधेरा फैलने लगा तो अम्मा ने सबको सख्ती से कहा कि अब सारी रात कोई अपने कमरों से बाहर नहीं निकलेगा। अम्मा के हुक्म पर भी अपने कमरों में हम चले गए, लेकिन मुझे उसी लम्हे का इंतजार था। मैं जानती थी कि कोई भी अम्मा के खिलाफ नहीं जाएगा और ना ही अपने कमरों से बाहर निकलेगा, और यही वो वक्त था जब मैं अपने मकसद को हासिल कर सकती थी। सबके कमरों में बंद होते ही मैं खामोशी से अपने कमरे से वापस निकली थी और उस जगह पहुंच गई थी जहां सारे ही खूबसूरत परिंदे और जानवर मौजूद थे। और वहीं मुझे मोर दिखाई दिया था जो अपने पर फैलाए शायद कुछ गा रहा था। उस पर मुझे डर तो बहुत लगा था, लेकिन आज़म की मोहब्बत हर डर पर भारी थी और आज़म के बारे में सोचकर ही मैंने धीरे धीरे उस मोर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं उस मोर के करीब पहुंची और उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो एकदम ही बिखर गया और मैं लड़खड़ा कर गिरी तो वो मेरे ही ऊपर चढ़ने लगा। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे
اور جیسے کہ مجھے میری بھابھی نے بتایا تھا کہ مجھے مور کے آنسوؤں کے ساتھ اسی طرح ملاپ کرنا ہے جیسے مورنی کرتی ہے، اس لیے یہ وقت میرے لیے بالکل صحیح تھا. لیکن وہ بہت بفرا ہوا اور غصے میں نظر آ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے زیادہ نقصان پہنچاتا میں نے خود کو اس کے حملے سے بچا لیا. لیکن اس دوران مجھے کافی چوٹیں آ چکی تھیں. البتہ میں نے مور کے آنسوؤں کے ساتھ ملاپ کو ممکن بنا ہی لیا تھا، اور اس کے کچھ آنسو میرے حلق میں اتر گئے تھے. اس سے پہلے کہ مور مجھے مزید کوئی نقصان پہنچاتا اور میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، میں نے خود کو بچا لیا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی واپس چلی آئی. میرا مقصد پورا ہو چکا تھا تو بھابھی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مور اپنی مورنی سے مباشرت کرتے وقت اپنے آنسو اس کے حلق میں اتارتا ہے، اور مجھے بھی یہی کرنا تھا. میں لڑکھڑاتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی. مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی اور میں نے سب سے چھپ کر اپنی چوٹوں پر مرہم بھی لگا لیا تھا. اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میرا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا اور میں اپنی منزل حاصل کر لیتی. ہمیں ایک اور دن اس فارم پر گزارنا تھا، اور اگلی صبح میں نے بھابھی کو چپکے سے بتایا کہ رات میں نے مور کے آنسوؤں کو پی لیا ہے. میری بات سن کر وہ خوش ہوئی، کہنے لگی کہ اب تم ضرور دبلی ہو جاؤ گی، کیونکہ سعودی عورتیں اپنے گھر میں مور پالتی ہیں اور اپنا وزن گھٹانے کے لیے ان کے آنسو پیتی ہیں. میں نے بھابھی کو بتایا کہ مجھے کافی زیادہ چوٹیں بھی آئی ہیں. یہ سن کر بھابھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ مور کس طرح سے انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں یا کون سی بات انہیں ناپسند ہے. اور پھر وہاں موجود جانوروں کے رکھوالوں سے جب بھابھی نے سرسری طور پر معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ انسانوں کے چھونے کو یا بہت زیادہ شور کو پسند نہیں کرتے اور بہت زیادہ غصے والے ہو جاتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے ان سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. یہ سن کر میں کانپ اٹھی کہ شکر مجھے زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے ایسی حرکت کر ڈالی تھی. رات کے وقت نہ ہی میرے گھر والوں میں سے کوئی وہاں موجود تھا اور نہ ہی رکھوالے غریب تھے. اگر مور مجھے کوئی نقصان پہنچاتا تو شاید بہت برا ہو جاتا، اور بھابھی بھی مجھ سے شرمندہ تھی کیونکہ انہیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا. خیر میں مور کے آنسو تو پی چکی تھی، اب مجھے اپنے دبلے ہونے کا انتظار تھا. اگلا سارا دن بھی فارم پر گزار کر ہم لوگ واپس لوٹ آئے تھے، اور وہاں ہمیں ایک حیرت انگیز بات پتہ چلی کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مور اپنی مورنی سے جنسی ملاپ نہیں کرتا، بلکہ اپنی مورنی کو اپنے آنسو پلا کر ہی اسے حاملہ کر دیتا ہے. رکھوالوں کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. مور بھی دوسرے پرندوں کی طرح اپنی مورنی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں مورنی انڈے دیتی ہے. البتہ مور اپنے آنسو ضرور مورنی کو پلاتا ہے، اور شاید یہ اس کی محبت جتانے کا کوئی طریقہ ہے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ مور کے بارے میں ایسی کوئی انوکھی بات سنی تھی، اور اس سے پہلے جو بات بھابھی نے مجھے بتائی تھی وہ بھی میرے لیے ناقابل یقین تھی. ہم پکنک سے واپس لوٹ آئے تھے اور کوئی مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے اپنے وزن میں واضح فرق محسوس ہوا تھا. میں باقاعدگی سے ڈائٹ بھی کر رہی تھی اور ایکسرسائز بھی، اور جب میں نے ویٹ مشین پر اپنا وزن چیک کیا تو میرا وزن 72 کلو ہو چکا تھا. ایک مہینے میں 8 کلو جتنا وزن کم ہو جانا میرے لیے واقعی حیران کن تھا. مجھ میں آنے والی اس تبدیلی کو سبھی لوگوں نے محسوس کیا تھا، یہاں تک کہ آزم بھی جب گھر آئے تو وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئے تھے. آنے والے 3 مہینوں میں میرا وزن حیران کن حد تک کم ہو کر 65 کلو ہو چکا تھا، اور میں عام لڑکیوں کی طرح دبلی پتلی اور خوبصورت نظر آ رہی تھی. آسم نے پھپھو پر بہت زیادہ ہمارے رشتے کے لیے دباؤ ڈالا، اور جب پھپھو نے مجھ میں ایسی تبدیلی دیکھی تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، اور میرا اور آزم کا رشتہ پکا ہو گیا تھا. میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی. اور پھر شادی کے بعد ایک دن جب میں نے آزم کو بتایا کہ میں نے انہیں پانے کے لیے کس طرح مور کے آنسو پیے تو یہ سن کر پہلے تو آزم حیران ہوا، اور پھر کہنے لگے کہ تمہیں ایسی بے وقوفی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو؟ سعودی عورتیں اگر مور کے آنسو پیتی بھی ہیں تو وہ ان کے پالتو مور ہوتے ہیں اور وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن جو کچھ تم نے کیا اس سے تمہیں کوئی بڑا نقصان بھی پہنچ سکتا تھا. اور ضروری نہیں ہے کہ تمہارے مور کے آنسو پینے سے تم دبلی ہوئی ہو، بلکہ جس طرح تم نے پابندی سے ایکسرسائز اور ڈائٹ کی ہے اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اس سے پہلے تم یہ سب پابندی سے نہیں کرتی تھی، جبکہ کسی بھی تبدیلی کے لیے انسان کو مستقل مزاجی سے محنت کرنی پڑتی ہے. آزم کی بات سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ واقعی میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی تھی. شاید بھابھی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا
कि मेरी इस हरकत से मुझे कोई नुकसान भी पहुंच सकता था, वरना वो कभी मुझे ये करने को ना कहती। खैर जो भी था, मैंने आज़म की मोहब्बत को पा लिया था और यही मेरा मकसद था। क्या आप लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि एक मोर मुबाशरत के दौरान अपनी मोरनी को आंसू भी पिलाता है और ये उसकी सच्ची मोहब्बत का एतराफ होता है।